جو ہے یا تشریح الابدان جو ہے ایسا علم جس کے ذریعے ہم انسان کے اندرونی اعضاء کا دقیق مطالعہ کرتے ہیں، اس کی ساخت بیان کرتے ہیں اور محل بیان کرتے ہیں۔ تو اس میں ہم یہاں تک پڑھ چکے تھے، ہڈیوں کا ہم نے شروع کیا تھا، ورٹیبرل کالم ہمارا شروع تھا۔ تو آج ورٹیبرل کالم میں عمود الفقرات میں جو مورے ہیں، موری ستون جو ہے، اس میں جو اوپر والے مورے ہیں گردن کے مورے ہیں۔ یہ جو گردن کے مورے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فقرات عنق، اپنی زبان میں فقرات عنق، یہ سروائکل ورٹیبری ہے۔ ورٹیبری بھی کہہ دیتے ہیں اور ورٹیبراس بھی کہہ دیتے ہیں، یہ دونوں چونکہ یوکے اور یو ایس کی انگلش میں تھوڑا سا فرق ہے۔ تو سروائکل ورٹیبراس فقرات عنق، گردن کے مورے، یہ ہے ہوتے ہیں جی 7۔ جو بچے نئے آئے ہیں ان کو بعد میں پتہ چل گیا کہ کوئی بات نہیں، میں نے پہلے ساری ایلوکیشن بتائی ہے کہ ہمارا جو موری ستون ہے اس میں پیدائش کے وقت 33 مورے ہوتے ہیں 33، اور بعد میں یہ رہ جاتے ہیں 26۔ وہ کیسے یہ بھی بتا دیا تھا، آخر 4 مل کر ایک ہڈی بن جاتی ہے، اوپر والے 5 مل کر ایک ہڈی بن جاتی ہے، اور اس کے اوپر پھر ہم اب شروع کرتے ہیں کہ گردن میں مورے ہوتے ہیں 7۔ اچھا، گردن کے جو 7 مورے ہیں ان میں 3 مورے ایسے ہیں ان کو کہتے ہیں ہم امتیازی مورے، امتیازی، جس کو ہم ڈفرینشیٹ کر لیتے ہیں کہ وہ دوسروں کے ساتھ ہی نہیں ملتے، وہ ہیں 3۔ یعنی گردن کے مورے فقرات عنق سروائکل ورٹیبرا جو ہیں وہ کل ہیں 7۔ ان 7 میں سے 3 مورے ایسے ہیں جن کو ہم علیحدہ، جن کی ان 7 میں سے علیحدہ ہی پہچان ہے۔ ان میں سے پہلا ہے نمبر 1، گردن کا پہلا مورا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حاملہ، ایٹلس، ٹھیک ہے جی۔ اور نمبر 2 اس کا نام ہے محور، ایکسس، اور نمبر 3 ہے گردن کا 7واں مورا جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں بارزہ اپنی جرمنی زبان میں، اور یہ ہے پرومیننس۔ پرومیننس آپ سمجھ دو جانے واضح جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ رہی ہے بیٹا، گھبرانا نہیں، سمجھ آئے گا، سب کچھ آئے گا۔ گردن میں کل کتنے مورے ہوتے ہیں؟ 7۔ گردن کے مورے فقرات عنق، گردن کے مورے سروائکل ورٹیبراس کتنے ہیں؟ 7۔ ان 7 میں اگر ہم پہلا مورا دیکھیں جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے، جیسا کہ یہ نظر آ رہا ہے، اگر ہم یہ پہلا مورا دیکھیں تو اس کی ساخت ہمیں رنگ کی طرح، جس طرح انگوٹھی ہوتی ہے، رنگ ہوتی ہے، اس طرح نظر آئے گی۔ اور اس کا جو ہر مورے میں، جیسا کہ پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ ایک سوراخ ہوتا ہے، ثقبہ فقری جس کو کہتے ہیں، ایک سوراخ ہوتا ہے جس میں سے حرام مغز گزرتی ہے۔ چونکہ یہ سب سے پہلا مورا ہے اور جہاں سے حرام مغز شروع ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا جو سوراخ ہے، حرام مغز گزرنے والا سوراخ ہے، اسپائنل فورامن جو ہے، وہ سب سے بڑا اور چوڑا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ کسی ڈیم سے یا کسی باندھ سے نہر نکلتی ہے، تو جب وہاں سے نہر نکلتی ہے تو وہ بہت بڑی ہوتی ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس کی برانچیں ہوتی جاتی ہے تو وہ چھوٹی ہوتی جاتی ہے۔ تو یہ جو مورا ہے اس کا نام رکھا ہے حاملہ۔ بھئی حاملہ کیوں نام رکھ دیا اس کا؟ حاملہ یا ایٹلس کا نام اس لیے رکھا ہے کہ یہ مورا ہمارے سارے سر کا بوجھ اٹھاتا ہے۔ ہمارا جو سر ہے وہ سارے کا سارا اس مورے کے اوپر پڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ اس نے ہمارے سارے سر کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، اس اٹھانے والے کی نسبت سے حاملہ، عورت کو حاملہ جب پریگننٹ ہوتی ہے اس لیے حاملہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے پیٹ میں بچہ اٹھایا ہوتا ہے، تو اس نے ہمارے سر کو اٹھایا، تو اس لیے ہم نے اس کا نام رکھ دیا حاملہ، ایکسس۔
और शक्ल इसकी आपको पता है अंगूठी की जिस तरह होती है। इसका जो स्पाइनल फोरामेन होता है वो सबसे बड़ा और चौड़ा होता है। तो अगर गर्दन के सातों ही मोरे पड़े हों तो वो आप इसको फौरन पहचान लेंगे कि शक्ल इसकी अंगूठी की तरह है। और इसकी जो बॉडी है, मोरे का जो जिस्म है वो ना होने के बराबर है, बस एक कॉस सी होती है जैसा कि नजर आ रही है, और एक इसके पीछे एक हदबा, एक उबार, एक ट्यूबरोसिटी होती है जिसको हम हदबाए मुकद्दम कहते हैं, और एक पीछे होता है, एक हदबाए मुअख्खर होता है। दो इसके उबार होते हैं और इसका ये सुराख है। तो ये इसकी पहचान है गर्दन के पहले मोरे की। आप इसको सातों मोरों से, बल्कि गर्दन के 26 ही जिस्म के 26 के मोरे 26 ही पड़े हों, 24, तो आप उनमें से इसको अलग ही पहचान लेंगे कि ये गर्दन का पहला मोरा है। ठीक हो गया। अब उसके बाद गर्दन का दूसरा मोरा है। गर्दन का दूसरा मोरा जो है उसका नाम है महवर, एक्सिस। उसका नाम महवर क्यों रख दिया? अब आपने देखा कि ये जो गर्दन का पहला मोरा उसने सर को उठा लिया है, सर के साथ ये अटैच है। जब हमारा सर घूमता है तो साथ ही ये मोरा घूमता है, पहले वाला साथ ही घूम जाता है। और ये घूमते किसके गिर्द है? दूसरा जो मोरा है, गर्दन का दूसरा मोरा, उसमें से एक इतना एक्सल टाइप, एक लीवर टाइप, एक दंदाना निकल कर ऊपर की तरफ इस मोरे में आता है जो एक्सल का काम करता है, और उसके गिर्द हमारी गर्दन, हमारा सर जो है घूमता है, इसलिए उसका नाम महवर। महवर तो इस तरह कोई एक्सल हो जो उसके गिर्द कोई चीज घूमती है अपने महवर के गिर्द, तो इसलिए इसका नाम महवर रख दिया। अब ये जो दूसरा मोरा है, इसकी वो दांत मार जो जायदा होता है ना दूसरे मोरे में, तो जिस तरह हमारे दांत होते हैं, दांत मां हड्डी का ही जायदा ऊपर को बड़ा होता है, इसलिए उसको जायदा सनिया, सन कहते हैं दांत को, ओडेंटाइड प्रोसेस, ओडेंटाइड प्रोसेस ज्यादा सनिया और एक बड़ा होता है, दांत मां होता है, तो इसलिए उसका नाम ज्यादा सनिया रख दिया। उस निस्बत से क्योंकि हमारा सार, हमारा पहला मोरा सार को उठा के उसके गिर्द ही घूमता है, तो इसका नाम रख दिया महवर। ठीक हो गया। अब अगर इसकी जरा और तफसील बयान करेंगे। मैं कहता हूँ अभी आप पहला दिन है तो आप पर जरा ज्यादा बोझ ना पड़ जाए। तो अगर आप देखें, अपने सारे लोग अपनी गर्दन पर हाथ पीछे फेर के देखें, तो गर्दन के नीचे एक थोड़ा सा नीचे जाए तो एक उभरा हुआ आपको हड्डी सी मिल रही है। आप भी देख रहे हैं इनकी जरा, इनको शक्ल हाथों इनको जरा सारे अपना देखो, सारा अपना देखा भी आपको एक उभरी हुई हड्डी सी नजर आई है। हाँ जी, ये जो आपको गर्दन में पीछे उभरा हुआ बाहर नजर आया है, ये गर्दन का सातवां मोरा है, इसीलिए इसको प्रोमिनेंस कहते हैं, बारता कहते हैं। कि अपनी वजाहत खुद ही बयान कर रहा है, बातें नजर आ रहे हैं, तो ये प्रोमिनेंस है। ये गर्दन के सातों मोरों में से तीन ऐसे मोरे जिनको हम मुमताज मोरे कहते हैं, इम्तियाजी मोरे कहते हैं, जिनकी पहचान दूर से ही हो जाती है, वो आपस में नहीं मिलते। अपने सातों मोरों में से तीन अलग ही हैं। तो वो पहला है, पहले का नाम क्या है? हामला, उसको एट्रस कहते हैं, और दूसरे का नाम क्या है? महवर, उसको एक्सिस कहते हैं, और तीसरे जो सातवें नंबर पे है, तीसरा मुमताज मोरा और नंबर उसका सातवां है, वो है बारजा प्रोमिनेंस। तो ये आपने याद रखना। ये आपका आज का इतना ही सबक काफी है ताकि आप याद रखें। अब हम नेक्स्ट इस एक एक मोहरे की एनाटॉमी बयान करेंगे, उसकी तशरीह बयान करेंगे, उसकी सतह बयान करेंगे, और उसके जिस्म के मतलब बयान करेंगे, उसका जो स्पाइनल फोरामेन उसके मतलब, इसके जो ट्रांसवर्स प्रोसेसेस हैं, जो ज़वायद मुस्तरज़ा हैं, उस पर बात करेंगे एक एक पे। तो इंशाअल्लाह ताला आपको वो समझ आएगी इंशाअल्लाह। इस पे इसके मतलब जो इतना लेक्चर है, कोई सवाल है किसी का?